दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि एसयू कॉन्फ्रेंस दौरान पुतिन ਅਤੇ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के विचकार मीटिंग ने भारत के सियासी अकावां की नींद हराम कर दी है और पुतिन ने पाकिस्तान को अपना रवायती साथी भी दस्या है। शहबाज शरीफ नूं नवंबर विच रूस आउण दा सद्दा भी दिता है। सो शहबाज शरीफ ने पुतिन की खुल के जी तारीफ की है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। चीराड़ साहब की विचार ने? देखो जिहड़ी इस वेले भारत की विदेश नीति का हाल है जां ओवरऑल इंडिया का इमेज है जिसनूं 2014 तो लैके मोदी जी ने झोला गल 'च ही पा के रखिया, टिकिया नहीं है और तुरया फिरदा रहा। दुनिया का पता नहीं किहड़ा मुल्क हुण रह गया होना, निक्के निक्के जिहड़े आईलैंड ने उन्हां 'च भी धक्के खांदा फिरदा रहा। लेकिन हालात ये बन गए कि जिहड़ा इन्हां ने पहलगाम फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो बाद पाकिस्तान दे नाल पंगा लिया, जुत्तियां खाधियां। दुनिया के 193 देशों चों कोई भी मुल्क, इजराइल की भी फॉर्मल जी स्टेटमेंट सी, ईवन भूटान और नेपाल ने भी भारत के स्टैंड की जिहड़ी है वो हमायत नहीं की जो भारत का झूठा प्रोपेगेंडा सी। और भारत के लिए सब तो वड्डा शौक सी जिहड़ा वो रूस का वर्तारा भी सी। रूस ने कोई भी पाकिस्तान नूं जो भारत चाहुंदा सी कि बई दोषी मन्ने और दूजा तीजा, रूस ने बिल्कुल अपने आप नूं डिस्टेंस के उत्ते रखिया। हुण ये ऑलरेडी उन्हां दे लई एक भारत दे लई एक बहुत वड्डी हार है डिप्लोमैटिक। और इस एससीओ मीट दे विच जिहदे च शामिल होण लई ज़ाहिर है कि भी अमरीका दा झंबिया भारत ही उत्थे पहुंचदा है। भारत ਲਈ एक होर शौक जिहड़ा इस पीरीयड 'च निकलिया जदों मोदी वापस आ गया अटेंड करके, फिर पुतिन और शहबाज शरीफ की खास मीटिंग हुंदी है। हुण उस मीटिंग नूं पहली गल तां ये है भी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ईरा, क्योंकि पाकिस्तान जिहड़ा वो अमरीका के खैमे 'च सी, बगदाद पैक्ट साइन कीता सी और यही कारण सी कि खरुश्चेफ जदों करण सिंह जिहड़ा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के राजे का मुंडा सी, उहदे सद्दे दे उत्ते 50s दे विच कश्मीर आया सी रशियन प्रेजिडेंट, तो पाकिस्तान ने ऑफिशियल ऑबजैक्ट किया सी क्योंकि डिस्प्यूटेड टैरीटरी वाला रेजोल्यूशन ऑलरेडी UN सिक्योरिटी काउंसिल कर चुकी सी। तो खरुश्चेफ ने अगों जिहड़ा बड़ी बिटर रिस्पोंड किया सी कि कोई मुल्क कौन हुंदा दस्सण वाला भी असीं की करना है तो की नहीं करना। और जिन्नी वारी जम्मू कश्मीर के मुद्दे का UN सिक्योरिटी काउंसिल दे विच इशू आंदा रहा है, सोवियत यूनीयन उन्होंने इंडिया के हक च वीटो कर दिंदा सी जिहड़ा वर्तारा। और इस लैवल के उत्ते जिहड़ा सोवियत यूनीयन का प्रभाव सी भारत के उत्ते कि 1965 की भारत पाकिस्तान जंग तो बाद जिहड़ा पीस एग्रीमेंट होया जिन्होंने ताशकंद समझौता कहते हैं, ताशकंद उज़बेकिस्तान च है, उस वेले उज़बेकिस्तान सोवियत यूनीयन का हिस्सा सी। और ताशकंद समझौता जिहड़ा जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेजिडेंट और फील्ड मार्शल और लाल बहादुर शास्त्री भारत का प्राइम मिनिस्टर और उस वेले सोवियत यूनीयन का प्रेजिडेंट कॉसिजन उन्होंने करवाया सी। और हमेशा इंडिया को यह लगता सी कि भी ये तो जी टैरीटरी असी लई सी, साडे कोल ज़्यादा सी, वो जी है वो वापस करनी पई और ये जड़ा कोई साड़ी फेवर च नहीं सी। और लाल बहादुर शास्त्री का एंड किवें होया ये भी एक कंस्पीरेसी, क्योंकि ताशकंद च उसदी मौत हो गई सी। अज समझौते के दस्खत होंदे ने, अगले दिन वो है जी रात हार्ट अटैक हो गया, ये वो। हालांकि बहुत सारे का कहना सी कि शास्त्री इनकनवीनियंट सी, इंदिरा गांधी KGB लिए काम करती सी और एक कंस्पीरेसी सी लाल बहादुर शास्त्री जोड़ा एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 10-12 महीने का ही उहदी टर्म सी कि इंदिरा गांधी ने कंस्पायर किया, इसलिए बाद इंदिरा गांधी KGB की खेड ही खेडती रही जिहड़ी शायद जिस तर्क दे विच वेट है, पर ना शास्त्री की कोई बॉडी की अटॉपसी हुई सी ते ना ही कोई इस किस्म की कंस्पीरेसी का जिक्र उदों मीडिया दे विच कोई आया जां उसनूं किसी ने उठाया हो। लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि भारत हमेशा ये समझदा रहा है कि भी सोवियत यूनीयन और फिर उसकी जिहड़ी कंटीन्यूटी रशिया है, ये इहदे ते मेरा पूरा हक। और रशिया ने भी पाकिस्तान वाल उन्होंने सी भी पाकिस्तान पूरी तरह अमरीका की जिहड़ी है वो पुष्टपनाही च है और उसका रीजन सब तो वड्डा
1979 ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ 1979 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਟਲੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਵਾਰਮਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਸ਼ੀਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਵਾਰਮਥ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ BBC ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, BBC ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਤਿਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝਾ, ਐਨਰਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਡਿਫੈਂਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਲਚਰ, ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਬੰਦੀ ਹੈ ਰੂਸ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਰੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਰਨ ਕਲੈਡ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਬਲੱਡ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਔਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ। ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।